Hi friends, already we discussed about sonnet. This is the second literary term, ode. Ode means it is a singing a song form. We are a person expressing his emotions, feelings like a song. It is derived from the Greek word. Ode is derived, this is important. Ode is which word? This is derived from Greek word. This means or means to sing. Or means to sing. So next, or is a lyrical poem. Sonnet also a lyrical poem. Lyrical poem means a person expressing his feelings and emotions and thoughts in such a form. This is also a lyrical poem, but another one also there. Celebrating ode is used for celebrating an event also. Some instruments are using, and this is a singing form, so that's why they are using some instruments also. For example, in cinemas, musical directors are using some veena, violin like this. In this ode also using some musical instruments. What these are? Aloes and lyre. Aloes means this is modern string instrument. Lyre means this is ancient Greek string instrument. String means veena. There is strings there, na? Like this. Those are. Are also having some features. What this is very important. In so many examinations asked this question, what are the features of ode? This is long lyrical poem. Means sonnet has only 14 iambic pentameter lines. Sonnet only. There is a restriction only 14 lines, but there is no restrictions for the lines. And it is very elevated style. Elevated means so lengthy and imaginative and convey the emotions through the person, and serious in subject. In this poem, formal style and serious tone and thoughtful also. Subject is very serious. The person expressing the serious subjects. For example, he's sad, sore, and celebration and happiness like this, like a song, and stranger like a structure. So once again I repeated this. It is derived from Greek word, means to sing, or is a lyrical poem. The instruments using in the or what these are? Aloes and lyre. What is the aloes? Modern string instrument. Lyre means ancient Greek string instrument. What are the features of ode? For example, I have some hint also this. You remember less. Less means long lyrical poem, elevated style, serious subject, stanza-like structure. In examination, they are asked like this: what are the features of ode? They given these are in the options. We choose the correct option. We know about the origin. Ode is derived from the Greek word. Already we know it. In Greek word, first of all, he is performing publicly to celebrate the victories. It means, అంటే ఏదైనా కింగ్స్ ఆపోజిట్ కంట్రీ పైన వాళ్ళు విన్ అయ్యేటప్పుడు విక్టరీస్ని రిఫర్ చేసుకుంటా దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ ఆడ్ మీన్స్ సింగ్ ఏ సాంగ్ కదా, సింగింగ్. సో accompanied by lyre and dance. Already these two instruments, aloes and lyre, యూజ్ చేస్తారని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. సో గ్రీక్ వర్డ్ టైంలో ఫస్ట్ యూజ్ చేస్తుంది లైర్ని యూజ్ చేస్తా డ్యాన్స్ చేస్తూ దే ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ ఆడ్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ లేటర్ డ్యూరింగ్ రెనైజెన్స్ టైమ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్, సో మెనీ రొమాంటిక్ పోయిట్స్ వాట్ డస్ ఆర్ జాన్ కీట్స్, షెల్లీ యూజ్డ్ పర్సనల్ ఎలిమెంట్స్, అంటే పర్సనల్ ఎలిమెంట్స్కి యూజ్ చేసేది వాళ్ళు. రెనైజెన్స్ టైంలో గ్రీక్ వర్డ్ అనేది ఫస్ట్ విక్టరీస్ని సెలబ్రేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ రెనైజెన్స్, లేటర్ ఆఫ్టర్ రెనైజెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్లో రొమాంటిక్ పోయిట్స్ ఏం చేస్తే పర్సనల్ ఎలిమెంట్స్ని రిఫర్ చేయడానికి యూజ్, అంటే పర్సనల్ ఎమోషన్స్ని ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ ఆడ్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఫస్ట్ వర్క్ ఇన్ ఆడ్ ఇన్ ఇంగ్లాండ్లో ఆర్ట్ వర్క్ ఏంటంటే
Epithalamium Prothalamium by Spencer. This is the first work in England. Once again I repeat this. Origin of art. It is derived from Greek word and performed publicly. Publicly means అంటే మనకి వాళ్ళు విన్ అయినటువంటి విక్టరీస్ని రిఫర్ చేస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తూ సాంగ్స్ పాడేవాళ్ళు. నెక్స్ట్ ఎలా అకాంపనింగ్ అంటే మనం వీణ వయోలిన్ ఎలా అయితే సాంగ్లో యూజ్ చేస్తామో వాళ్ళు లైర్ అనే ఒక స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని గ్రీక్ స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ డ్యాన్స్ చేస్తూ వాళ్ళు ఈ సాంగ్ని పాడేవాళ్ళు. రెనెజెన్స్ టైంలో ఇంగ్లాండ్లో ఏమైందంటే రొమాంటిక్ పోయిట్స్ చాలామంది కూడా పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ ఆర్ట్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఫస్ట్ ఆర్ట్ వర్క్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాట్ Epithalamium Prothalamium by Edward Spencer. There is two types of arts in our English literature. What there is a Pindaric art and Horatian arts. Pindaric art. Two types kada. Horatian. This is invented by Pindar. This is invented by Horatian. Pindaric art, Horatian, these two types. Pindaric art used for public events and public events అంటే ఏంటి హీరోస్ విక్టరీస్ ఉంటాయి కదా అంటే కింగ్స్ వేరే కింగ్డమ్ పైన ఫైట్ చేసుకొని దాన్ని విన్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ విక్టరీస్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఈ ఆర్ట్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు గ్రీక్స్ టైంలో. దాన్ని పిండారిక్ ఆర్ట్ అంటారు. ఇది ఓన్లీ ఫర్ విక్టరీస్ గురించి ఇది యూజ్ చేసేవాళ్ళు పిండారిక్ ఆర్ట్ అనేది. కమింగ్ టు హొరేషన్, దీన్ని హొరేషన్ ఆయన ఇన్వెంట్ చేశాడు, మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇది ఏంటంటే పర్సనల్ టాపిక్స్ లైక్ లవ్, ఫ్రెండ్షిప్ లాంటి ఒక పర్సనల్ ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఈ హొరేషియన్ ఆర్ట్ అనేది యూజ్ చేసేవాళ్ళు. దీనిలో లైవ్ని యూజ్ చేస్తూ పిండారిక్ ఆర్ట్లో లైవ్ యూజ్ చేస్తూ ఒక కోరస్ గ్రూప్ ఉండేది. కోరస్ గ్రూప్ ఏమో డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఒక పర్సన్ సింగిల్ పర్సన్ లైర్ యూజ్ చేస్తూ సాంగ్ పాడుతుంటే వాళ్ళు ఇది ఒక గ్రూప్గా ఉండేది వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది. కానీ ఈ హొరేషియన్ ఆర్ట్కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ వన్ పర్సనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తన ఫీలింగ్స్ని ఎమోషన్స్ని ఈ హొరేషియన్ ఆర్ట్లో. అంటే ఓడంటే సింగ్ ఫామ్ అని మనకు తెలుసు. ఆ సింగ్ ఫామ్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారంటే టూ టైప్స్ పిండారిక్ ఆర్ట్, హొరేషియన్ ఆర్ట్. పిండారిక్ ఆర్ట్ని పిండర్ అనే ఆయన మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు, హొరేషియన్ ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. ఇది పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ని ఇది పర్సనల్ టాపిక్స్ని పర్సనల్ టాపిక్స్ని మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. ఆల్రెడీ we discuss about Pindaric art and Horatian art. Pindaric art we know about this అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తే పిండారిక్ ఆర్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాము. పిండారిక్ ఆర్ట్ 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయబడి ఉంటుంది. పిండారిక్ ఆర్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాము, ఒక ఈవెంట్ని అంటే ఇట్ వాజ్ సంగ్ విత్ కోరస్ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ డ్యాన్స్. అంటే ఒక హీరోయిక్ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక కింగ్డమ్ పైన విన్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు దానికి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ మనం పిండారిక్ ఆర్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అంటే ఒక పర్సన్ అనే ఒక సింగిల్ పర్సన్ ఏం చేస్తాడు, తను లైర్ యూజ్ చేస్తూ సాంగ్ పాడుతుంటే కొందరు డాన్సర్స్ అనేవారు కోరస్గా ఉంటారని చెప్పా కదా, కొందరు డ్యాన్స్ చేస్తూ అది ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్ ఈ పిండారిక్ ఆర్ట్. అయితే ఈ పిండారిక్ ఆర్ట్ని కూడా 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారు. అంటే ఈ సాంగ్ డాన్సర్స్ ఉన్నారు కదా వీళ్ళనే 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక స్టేజ్ ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి స్టేజ్ పైన సింగిల్ పర్సన్ ఇక్కడ పాట పాడుతూ ఉంటాడు లైవ్ యూజ్ చేస్తూ. ఈ పార్ట్స్ అంటే స్ట్రోఫీ, యాంటీస్ట్రోఫీ అండ్ ఇపోడ్ అని 3 పార్ట్స్గా పిండారిక్ ఆర్ట్ని డివైడ్ చేశారు. అయితే ఈ స్ట్రోఫీకి వచ్చేసరికి డాన్సర్స్ని మళ్ళీ 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు. అది ఎట్లా అంటే కొందరు డాన్సర్స్ ఇటు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు రైట్ టు లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతూ డ్యాన్స్ చేస్తారు. కొందరు డాన్సర్ యాంటీస్ట్రోఫీకి వచ్చేసరికి కొందరు డాన్సర్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్ టర్న్ అవుతూ డ్యాన్స్ చేస్తారు. ఎపోడ్కి వచ్చేసరికి కొందరు స్టిల్గా కాన్స్టెంట్గా ఇలా నిల్చొని ఉంటారు. సో అంటే మనకి పిండారిక్ ఆర్ట్ అనేది ఒక కింగ్ రూల్ అంటే విక్టరీకి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఇది ఒక పబ్లిక్ ఈవెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రీసెంట్గానే పంచాయతీ ఎలక్షన్సే ఉన్నాయి, అందులో ఎవరైనా విన్ అయితే ఏం చేస్తారు, విన్ అయ్యారని వాళ్ళని ఊరేగింపుగా ఊరంతా తీసుకెళ్తారు కదా. అలానే మనకి గ్రీక్స్ టైంలో కూడా ఈ పిండారిక్ ఆర్ట్ సేమ్ లైక్ ఎలా అంటే అలానే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. దాన్ని 3 టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు, స్ట్రోఫీ, యాంటీస్ట్రోఫీ, ఎపోడ్.
స్ట్రోఫీ అంటే ఇందులో డాన్సర్స్ ఏం చేస్తారంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతూ డాన్స్ చేస్తారు. యాంటీ స్ట్రోఫీలు అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ టర్న్ అవుతారు. ఎబోట్ అంటే స్టాండ్ స్టిల్ అంటే అలా కాన్స్టెంట్గా నిల్చొని ఉండిపోతారు. ఆల్రెడీ డిస్కస్ అబౌట్ పిండారీ కార్డ్స్ గురించి డిస్కస్ చేశారు కదా. పిండారీ కార్డ్స్నే రెగ్యులర్ ఆర్ట్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ వన్, హీరోయిక్ ఆర్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. హీరోస్ ఆర్ట్స్ అంటే అవి ఏం చెప్పాం, పర్సనల్ ఎమోషన్స్ని, పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ని ఒక సాంగ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని చెప్పాం కదా. వీటిని ఇర్రెగ్యులర్ ఆర్ట్స్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఒక సింపుల్ ఫామ్, ఎందుకంటే పిండారీ కార్డ్ అనేది విక్టరీస్ని, అందులో మిస్టేక్స్ ఏమున్నా సరే అది బాగా పట్టించుకుంటారు. కానీ ఇందులో ఏదో సింపుల్ ఫామ్, మనకి నచ్చినట్లుగా మన ఓన్ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడము అండ్ డిగ్నిఫైడ్గా ఉంటుంది. అండ్ షార్ట్ స్టాంజెస్ ఫామ్ అంటే ఇది కన్సిస్ట్ చిన్న చిన్న స్టాంజెస్ని యూజ్ చేస్తూ సింపుల్ ఫామ్లో ఈ ఆడ్ అనేది ఉంటుంది. దీన్ని ఫార్ములైజ్ చేసింది అంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది హొరేస్ అండ్ కెటల్లస్ అనే 2 పర్సన్స్ దీన్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. మనకి ఆర్ట్స్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, పిండారీ కార్డ్స్ అండ్ హొరేస్ ఆర్ట్స్. పిండారీ కార్డ్ అంటే పబ్లిక్ ఈవెంట్స్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. అందులో పిండారీ కార్డులో ఎలా ఉంటుంది, 3 టైప్స్, స్ట్రోఫీ, యాంటీ స్ట్రోఫీ అండ్ ఎప్పుడైనా 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. స్ట్రోఫీలో ఎలా ఉంటారంటే అది పబ్లిక్ డాన్సర్స్ ఏం చేస్తారంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ టర్న్ అవుతారు. నెక్స్ట్ యాంటీ స్ట్రోఫీలో లెఫ్ట్ టు రైట్ రివర్స్. అండ్ సమ్ డాన్సర్స్ ఏంటంటే స్టిల్గా నిల్చుంటారు, దాన్ని ఎప్పుడు అని అంటారని తెలుసుకున్నాము. ఈ హొరేస్ ఆర్ట్స్కి వచ్చేసరికి ఒక సింగిల్ పర్సనే తన ఫీలింగ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక సాంగ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడమే ఇది హొరేస్. అదే డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. పిండారీ కనీసం ఒక పర్సన్ సాంగ్ పాడుతూ ఉంటే ఆయన చుట్టూ కొందరు డాన్సర్స్ 3 పార్ట్స్గా ఇట్లా డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని హొరేస్ అంటారు. అయితే కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువగా ఆర్ట్స్ని పోయిమ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నారంటే లిటరేచర్ వర్క్స్ ఎక్కువ మోస్ట్ ఫేమస్ చేసింది ఎవరంటే ఇందులో జాన్ కీట్స్ అండ్ పిబి షెల్లీ వర్క్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వర్క్స్ ఏంటంటే ఆర్ట్ టు నైటింగేల్, ఆర్ట్ టు ఆటమ్, ఆర్ట్ టు మెలాంకలీ, ఆర్ట్ ఆన్ గ్రేషియన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా అడిగారు. మనకి ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే ఐడెంటిఫై ద ఆర్ట్ వర్క్స్ ఆఫ్ జాన్ కీట్స్ అనేసి, ఆర్ట్ టు నైటింగేల్ ఏదో ఒక్కటే ఇస్తారు, లేకపోతే అన్నీ ఇస్తే ఆల్ ది అబవ్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ వర్క్స్ అయితే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ. Once again I repeat it, art to nightingale, art to autumn, art to melancholy, art on Grecian and art to psyche. ఆడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే మోస్ట్ అది జాన్ కీట్స్ వర్కే అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పిబి షెల్లీ, ఆర్ట్ టు వెస్ట్ విండ్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. ఆర్ట్ టు వెస్ట్ విండ్ ఈజ్ రిటన్ బై డాష్, ఆర్ట్ టు ఆటమ్ రిటన్ బై, ఆర్ట్ టు నైటింగేల్ రిటన్ బై, లైక్ దిస్. ఇర్రెగ్యులర్ ఆర్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై అండ్ రెగ్యులర్ ఆర్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై. ఇలా క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి టెట్లోను, సీటెట్లో, డిఎస్సిలో రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ.